हुण आपां परम पूज्या बाबा जी दे कोलों जिन्हां ने कि सत्संगी जनों कमाइयां करके उस परम तत्त दे झलकारे लए आपां उन्हां कोलों सरवण करके अपना जीवन सफला करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राजन के राजा महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याइए। राजान राज पानान पान, देवान देव उपमा महान। तखत चवर छत्र दे मालिक, जुगा जुगा टल दसां पातशाहियां दी प्रगट प्रत्यक्ष जोत, देह आत्मिक स्वरूप, कलयुग के बोहित नाम के जहाज, हलत पलत के रक्षक हाजर नाजर सतगुरु, करोड़ां खंडां ब्रह्मंडां दे मालिक सतगुरु, मेरे मालिक सतगुरु, जगत गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब, परम पिता बापू दी पवित्र निगी रूहानी गोद दा आनंद माण रही। गुरु सवारी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, प्यार सत्कार निम्रता सहित फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज वो भागां वाला दिन है जदों उन्हां महापुरुषां दा भगतां दा जन्म होया। भगत बाबा रविदास जी का अज जन्म दिहाड़ा है, जिन्हां दे इन्ने उच्चे बोल होए, जिहड़े बोल गुरु ग्रंथ साहिब जी विच स्थापित होए। ये बोल आत्मिक बोल, ये इन्नी उच्ची अवस्था दे बोल, क्योंकि बाणी का एक सिद्धांत है। बाणी का सिद्धांत है, ये धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। ये धुर दी बाणी है, ये सचखंड दी बाणी है। ते जे बाबा रविदास जी की रसना ते हिरदे च ये बाणी उतरी है, तो ये धुर की है, क्योंकि गुरु साहिब विच बाणी धुर की तो बिना कोई नहीं। किसी बंदे की साधारण बाणी कविता नहीं है। ये वाहो वाहो बाणी कह दियो निरंकार है। तो बाबा रविदास जी की जो बाणी है निरंकार है, तो बाणी कहण वाला की होया है निरंकार। वो भगत भी भगवान का रूप ने, उन्हां दा अज जन्म दिहाड़ा। तो आप जी ने ज्यों कीर्तन सुनो शुरू होया, श्री अखंड पाठ साहिबाना दे भोग तो बाद बाबा रविदास जी दे शब्द सुने ने, उन्हां दे जीवन ते विचार सरवण कीते ने। हुणे ही साडे सत्कारयोग संत गुरमेज सिंह जी बड़े सोहने ढंग नाल बाबा रविदास जी के बचनों को लैके उन्होंने दार्शनिक विचार रखे ने तुहाडे सामने। विच विच साडे सत्कारयोग संत अमरजीत सिंह जी
बाबा रविदास जी बारे बड़े सोहने शब्दां विच वख्यान करते रहे ने। जितने जथियां ने हाजरी भरी वो बाबा रविदास जी के संबंध विच। ते आओ आपां थोड़ा जिहा वरका पलट लईए। आपां बाबा रविदास जी नूं अज जियो आया आखदे हां। भगत जी दे इस जन्म दिन की खुशी विच दास वल्लों सारी संगत नूं लख लख वधाई, लख लख वधाई। हुण वरका पलट लईए। एक वरका जो परसों बीते परसों दे दिहाड़े साहब श्री गुरु हर राय साहब जी का अवतार पुरब सी। गुरु हर राय साहब दे अवतार पुरब वाले दिन पाठ प्रकाश होए पूर्णमाशी दे। ते पूर्णमाशी नानकसर च मनाई जाती है धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दे अवतार पुरब नूं मुख रख के। हर महीने ओही पूर्णमाशी जदों कल तारण गुरु नानक आया तो आपां हर महीने गुरु नानक साहब जी की इस पवित्र याद विच जुड़ते हैं। वह भी पवित्र दिहाड़ा पूर्णमाशी का। ते फिर बाबा रविदास जी का अवतार दिहाड़ा जन्म दिहाड़ा। ते फिर धन धन साहब श्री गुरु हर राय साहब जी का अवतार पुरब। ते वधाई दे लो। फिर आपां अगली सोभा सिफत सतगुरु दी जो विचार रूप विच अगे शुरू करांगे। वधाइयां वधाइयां गुर सिखा मन वधाइयां 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 गुर सिखा मन वधाइयां। बीबियां सिंह वधाइयां बीबियां दे लो वधाइयां खुशियां मिलदियां ने। वधाइयां वधाइयां हो जांदियां ने जदों वधाइयां दिंदे रहिए गुरु दियां। बाबा गुरदित्ता जी दे गृह विखे जो साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी दे वड्डे सपुत्र ने। जो साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी दे वड्डे भराता ने बाबा गुरदित्ता जी। बाबा गुरदित्ता जी दे गृह विखे सतगुरां ने अवतार धारण किया है। नाम धन धन साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने रखिया है। अज वधाइयां मिल रही ने संगतां नूं। गुरु हर राय साहब जी दे अवतार पुरब दियां। जदों अमृतसर साहब तो चल के गुरु हरगोबिंद साहब जी आए साहबजादे दे अवतार तो बाद ते आके कीरतपुर साहब विखे जदों गोदी विच लिया सी उस वेले छेवें पातशाह ने बचन कीता सी कि ये वड्डियां दातां दा गाहक आया है। ये वड्डियां दातां दा गाहक है। ये बड़ी वड्डी परमात्मा आई है दरगाह दे विच। गुरु हर राय साहब जी नूं जदों गोद विच लैके छेवीं पातशाह ने बचन कीते सन ये वड्डी दात लैण दा गाहक आया है। ते इवें समा बतीत हुंदा गया। बचपन तो ही दयालु सुभाव है। दयालु बड़ी दया वाला सुभाव। चिड़ियां नूं चोगा पाउण वास्ते ठुमक ठुमक करदे तुर पैंदे ने। अपनी रोटी खांदे खांदे कुत्तियां नूं रोटी पांदे ने जाके ते फिर आके खांदे ने। ऐसा दया दा सुभाव।
ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ ਨਾ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੂ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੇ, ਹੁਕਮ ਸੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਜੋ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਫੌਜਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤ, ਪਰ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੀਰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। 7ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਮਲਮ ਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਉਂਦਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੱਧ ਗਈ ਨਾ, ਤੀਰ ਮਾਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਫੌਜੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਮਝ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕੇਗਾ ਨਾ। ਤੋ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਛੱਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੈਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਤੇ 52 ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 52 ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 52 ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਲਗਵਾਏ ਸਨ, ਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੀਵ ਆਉਣ, ਪੰਛੀ ਆਉਣ, ਸੁੱਖ ਲੈਣ। ਫਲਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਦਇਆਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਇਆ ਸਦਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਫੱਟੜ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੀਰ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਐਸਾ ਦਇਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਐਸੇ ਦਇਆਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਸਿਖਾਈ, ਸੇਵਾ ਸਿਖਾਈ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕੀਆਂ, ਤੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਗਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੂਕੰਪ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਨਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਕੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਧਰੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਵੇ, ਕਿਧਰੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ, ਬਾੜ ਆਵੇ, ਭੂਕੰਪ ਆਵੇ, ਕਿਧਰੇ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਉਵੇਂ ਜਿਉਂ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦਇਆ ਜੀਵ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਰੱਖਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਦਇਆਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੋਂ ਦਇਆ ਸਦਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਐਸਾ ਦਇਆਲ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਦਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ। ਇਵੇਂ ਕਿਤਨੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਦੋਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੋ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਦਾ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਵਾਲ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਸੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਭਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਦਵਾਖਾਨੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਆਸਾਮ ਚੋਂ, ਬੰਗਾਲ ਚੋਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਵੈਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਵਸਤਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਹੈ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੈਦ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਤਨੇ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦਾ ਦਵਾਖਾਨਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਦਵਾਖਾਨੇ ਚੋਂ ਵਸਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸਤਾਂ ਨੇ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਦੋਖ ਕਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਅਵਸਥਾ? ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ, ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਿਓ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਸੇਵਕ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਮੰਗਣ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਦਇਆਲ ਹੈ। ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਲਾਜ ਰੱਖਣਾ ਮਰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਲਾਜ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ, ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਬਚ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ, ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਤੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਧਰੋ ਕਮਾਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਵੈਰ ਨੇ, ਨਿਰਵੈਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਾਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਤ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਪੈਰੋਂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਬੇਮੁਹਤਾਜ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੱਚਾ ਸਾਜ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਬਸ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ। ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇਵ ਰਹਾਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀਵਾਲੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਹੈ ਸਭਨੀ ਥਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਤਾਨ ਨਿਤਾਣ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੀਵਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਹਉ ਸਦ ਬਲ ਜਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਮਾਰਗ ਜਿਨ ਕਰ ਦਿਖਲਾਇਆ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਸ ਭਉ ਨ ਵਿਆਪੈ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਸ ਦੁਖ ਨ ਸੰਤਾਪੈ। ਨਾਨਕ ਸੋਧੇ ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਦਾਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਭੱਟਾ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਖਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ, 11ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ, ਜੋ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਇੰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਤੋ ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਸੋਲੇ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਮਹਿਮਾ ਦਾ, ਉਸਤਤ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਹੁਣ
ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰਾਗ ਭੈਰੋਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆਪ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਬੇਮੁਹਤਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਥੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਚਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਦਾਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੱਚਾ ਸਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਸਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਬਸ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਬਸ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਤੋ ਸਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਪਾਤਾਲ, ਆਕਾਸ਼ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤਾ ਐਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਹ ਮਾਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਬਸ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਠਾਕੁਰ ਮਾਲਕ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ। ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਰੇ, ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ ਨਿਤਸਾਰ ਸੰਭਾਲੈ, ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖ ਜਾਤਾ ਰੇ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਜੀਵ ਹੈ, ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਪੁਰਖ ਮਾਨੇ ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਵਿਧਾਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਧਾਤਾ ਹੈ। ਮਤਾ ਸੋਚੋ ਕੋਈ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਣ ਕਣ ਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਧਾਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਧਾਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਪੱਟੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਚ ਨਾਮ ਮਾਈ ਦੇਸਾਂ ਵੀ ਆਇਆ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆਈ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਟੂਕ ਮਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦੇ ਸਭ। ਮਾਈ ਦੇਸਾਂ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੀਬੀ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਐ? ਇਸ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਸਭ। ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਿਪੱਤਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਵਿਧਾਤਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬੀਬੀ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਧਾਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦ ਹੈ, ਵਿਧਾਤਾ ਹੈ। ਮਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੱਬ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਵਿਧਾਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਰੋ ਪਈ, ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਰੋਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੀਏ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਜਾਨੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ, ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਲੈਂਦੀ, ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਲੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਹੈ, ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਲੈਂਦੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸੁਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਕੱਲ ਆਵੀਂ, ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਲਿਆਈ ਤੇ ਕਲਮ ਵੀ ਲਿਆਈ। ਆ ਗਈ ਦੂਜੇ ਦਿਨ। ਹਾਂ ਜਾਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦੇਈਂ, ਕਲਮ ਵੀ ਦੇ ਦੇਈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆਪ ਹੋ। ਭਰੋਸਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਅੱਗੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਰੋਕੋ। ਬੀਬੀ ਪਾਸ ਆਈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੀਬੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਸ ਲਈ ਆਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਵੀ ਆਈ ਸੀ? ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕਾਗਜ਼ ਫੜੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਕਲਮ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕਲਮ ਫੜੋ। ਕਲਮ ਫੜ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆਪ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੀਬੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਵਿਚੋਲਾ। ਸੰਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਵਿਚੋਲਾ। ਸੰਤ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣੇ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਇਉਂ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣੇ। ਸੰਤ ਵਿਚੋਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਰਗਾ। ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਬਈ ਗਵਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਲਿਖਣ ਇੱਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹ ਰੋਂਦੀ ਆਈ, ਕੱਲ ਵੀ ਆਈ, ਠੁਕਰਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਈਏ। ਏਕੇ ਦਾ ਸਾਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬੀਬੀ 7 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੋਵੇਂਗੀ। ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇਵ ਰਹਾਉ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਭਾਗ ਵਿਗੜਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਖੁਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਟੂਣੇ ਟਾਮਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਭਾਗ ਵਿਗਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ।
ਪਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ, ਜਿਹਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਭਾਗ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਹਾਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ, ਨਿਤ ਸੰਤ ਉਬਾਰ ਗਨੀ ਮਨ ਗਾਰੈ। ਪਛ ਪਸ਼ੂ ਨਗ ਨਾਗ ਨਰ ਆਤਪ ਸਰਬ ਸਮੈ, ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰੈ। पोखत है जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म विचारै। दीन दयाल दया निध दोखन देखत है, पर देत न हारै, ऐसा है सतगुरु। सतगुरु मेरा सारियां दी प्रतिपालना करदा है। सतगुर मेरा मार जीवाला। सतगुरु मेरे विच समर्था है, बल है, शक्तियां ने। ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰ ਜਿਵਾਲੇ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਜਿਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਵੇਲਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਬਾਗ ਸੁੱਕ ਗਏ ਸਨ, ਖੇਤ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਖਰਾਬ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਰੀਆਂ ਹੀ ਵੇਲਾਂ, ਹਰੀਆਂ ਹੀ ਵੇਲਾਂ, ਹਰੀਆਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ, ਹਰੇ ਹੀ ਬਗੀਚੇ, ਹਰੇ ਹੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਗਏ, ਭੁੰਗਰਨੀ ਪਿੰਡ ਗਏ, ਅੱਗੋਂ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਧੀਰ ਮੱਲ ਸੀ। ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। 2200 ਘੋੜਸਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨ ਕੀ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰ। ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਮੰਗਤੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ। ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਠਾਠ ਬਾਠ। ਤੇ ਧੀਰ ਮੱਲ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਗੱਦੀ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਰੀਬ ਕਰਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਧੀਰ ਮੱਲ ਤਰਕੀਬ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣ।
ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਗੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਭੋਲਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅਸ਼ ਅਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਦਾਸ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ, ਧੀਰ ਮੱਲ ਇਸ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦੀਵਾਨ, ਇੰਨੀ ਪੂਜਾ, ਇੰਨੀ ਵਾਹਵਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਧੀਰ ਮੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੁੱਝ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲਓ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਮੋਇਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤਰਕੀਬ ਇਉਂ ਸੋਚੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਸੰਦਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਦੀ ਝੂਠੀ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਰੇਬ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਜਿਵਾਇਆ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੇ ਇਹ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਘੜ ਕੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਰੋਵੋ, ਪਿੱਟੋ, ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਦਹਿਲ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਣ ਨਾਲ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵਾਈ ਦੇਣ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਆ ਗਏ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰੋਣ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਦੁਹੱਥੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਧੀਰ ਮੱਲ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰੋਇਓ। ਤੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਰੋਣੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਚੁੱਪ ਸ਼ਾਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਕਮ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਣਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਚੀ ਪਾਕੀ ਵਾਢ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕੱਚੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਮੋਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਉਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਣ, ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇਉਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਵਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣ ਗਏ ਕਿ ਧੀਰ ਮੱਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਹੈ,
ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਥਾਂ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਇਹ ਉੱਠ ਖਲੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋ, ਕਰੋ ਭਲਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਵੱਟੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ। ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖਿਸਕੀ ਗਏ ਪਿੱਛੋਂ, ਕਿਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਪੈ ਜਾ। ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ। ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜੀਵੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਗੌਰਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ, ਦੋ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 500 ਘੋੜ ਸਵਾਰ, 400 ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, 400 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੌਰਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੇ ਕੈਥਲ ਵਿਖੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਲਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੌਰਾ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਕੈਥਲ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਇਹ ਉਹ ਰਜਵਾੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਦਾਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਾਸ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਲੇਟ ਗਏ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਟ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੋ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦਿਨ ਦੂਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਧੀਰ ਮਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀਵਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੋਭਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਹੈ ਸਭਨੀ ਥਾਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਲਾਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਹੈ ਸਭਨੀ ਥਾਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਤਾਣ ਨਿਤਾਣ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਬਲ ਦਾ ਬਲ ਬਣਦਾ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਹਉ ਸਦ ਬਲ ਜਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਗਟ ਮਾਰਗ ਜਿਨ ਕਰ ਦਿਖਲਾਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਜੋ ਇਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਤੀਸਰ ਪੰਥ ਚਲਾਏ ਹਨ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਪੰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਮਾਰਗ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰਮ ਵਹਿਮ ਪਖੰਡ ਦੰਭ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ ਮੁੱਖ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੁਪਿਆ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਹਾਂ ਬਈ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਤਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਆਪ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੈਕ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਹੱਸਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਾਸ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੈਕ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਦਾ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਜੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੀਰਾ ਦੱਸੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਛੁਪਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਪਾਉਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇਰਾ ਚੰਗਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾ ਵਾਟੀ ਕੁਰ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰ, ਰੱਖ ਦੇ 1.25 ਰੁਪਈਆ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਆ ਭੋਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ 1.25 ਲੱਖ ਕੀਮਤ ਹੈ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦੀ। ਹਾਂ ਬਈ ਰੱਖ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ 1.25 ਰੁਪਈਆ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕੀ ਮੰਤਰ ਮਿਲਿਆ। ਤੋ ਪ੍ਰਗਟ ਮਾਰਗ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਦਾ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਗਟ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਨਾਮ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੀਸਰ ਪੰਥ ਚਲਾਏ, ਅਨਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੀ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਮਾਰਗ ਕਰ ਦਿਖਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਸ ਭਉ ਨਾ ਵਿਆਪੈ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਜਮਾਂ ਦਾ ਭਉ ਵਿਆਪੇ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰੇ ਸਿੱਖ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਡਰਨ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਡਰੇ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਤੋਂ? ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭੂਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਡਰਨਾ, ਨਾ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਡਰ ਹੈ ਜਮਾਂ ਦਾ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਸ ਭਉ ਨਾ ਵਿਆਪੈ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਸ ਦੁਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦੇ। ਨਾਨਕ ਸੋਧੇ ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 5ਵੇਂ ਨਾਨਕ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਧੇ ਹਨ ਸਿਮਰਤ ਤੇ ਬੇਦ। ਸਿਮਰਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਇਹ ਬਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਤੀ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, 18 ਪੁਰਾਣ, 4 ਵੇਦ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ਰੰਥ, ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਸੋਧੇ ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ, 4 ਵੇਦ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ, ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ, ਰਿਗ ਵੇਦ, ਜਜੁਰ ਵੇਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਸੋਧ ਸੋਧ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਹਨ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਹੋਰ ਮਿੱਥਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਮਿੱਥਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਸ ਭਉ ਨਾ ਵਿਆਪੈ।
ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਸ ਦੁਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ। ਨਾਨਕ ਸੋਧੇ ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜਪ ਤਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਹਰ ਇਸੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ 26 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ, ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਗੇ। ਆ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਦਮ ਕਰ ਲਓ, ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਜੋ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ